దాతున్నా నాకు పని చేస్తున్నా మా ఆయనకు చాలా గుంతుంది. ఏం పని చేస్తున్నామా మీరు? నేను హింసాచలో పని చేస్తా, ఆయమ్మ పని చేస్తా. ఆయమ్మ పనులకే చేస్తా. నాకు ఇల్లు లేదు, గుంత లేకుండా నా అంత ఎంత ఉందా అంత గుంతుంది. కేసీఆర్ చేస్తాడు. ఎక్కడ గుంతుంది? ఇంట్లో ఇంట్లో గుంతుంది. వర్షం నీళ్ళు వస్తే అంతా గుంత గుంత నీళ్ళు. ఎక్కడ ఇది? ఏ ఏరియా? మట్కోట్ ఏరియా, సిక్ విలేజ్. మట్కోట్ సిక్ విలేజ్ ఏరియా. మట్కోట్ సిక్ అక్కడ సిక్ విలేజ్ ఎక్కడ? డైమండ్ పాయింట్ లేదు, డైమండ్ పాయింట్. ఓకే, అటే వస్తుంది అన్న. ఇంకా వస్తలేదు అసలు. మాకు ఇల్లు ఇస్తా అన్నారు. ఇంకా ఎప్పటిదాకా ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి మీరు అర్జీ పెట్టుకున్నారు? మేము ఎన్ని సంవత్సరాలు? कितने साल से आप लगा ले रहे अर्जी? हम 2 साल से लगाए सर। 2 साल से लगाया? 2 साल से अब तक आइस वाला को आया, हमारा काया ही नहीं। आइस वाला आएगा बोल के कैसा बोल सकते हैं आप? भैया हमारे घर के सामने है ना सर, हमारे घर के सामने आया। सबको आया, उनको घर है फिर भी उनको ही आया घर। हमारे को, मेरे को घर है। मेरा घर कैसा है एक बार देखो तो। क्या रेवंत रेड्डी आके खड्डे में है बोल के बोल रहे हैं आप? गड्ढे में है, पानी आया अच्छा गिरता पूरा। मेरा तो गड़ा है, मेरा आदमी हैंडीकैप है, मेरा आदमी पॉलिश मारा, फोन साधन भी नहीं आता। आपको वजीफा आ रहा? वजीफा पेंशन आ रहा? पेंशन भी नहीं आ रहा, पेंशन नहीं आ रहा, नहीं दे रहे। क्या नहीं दे रहे, क्या है बोल के वोट तो ले रहे, मगर वोट के बराबर पूछते, वोट आके पूछते पब्लिक को क्या है वो भी पूछना आके। रेवंत रेड्डी हमारी बहुत मुश्किल हो रहा, हमारा बहुत मुश्किल हो रहा। मैं क्या तकलीफ है मैं मालूम, बहुत मुश्किल हो रहा। मेरा आदमी सो गया, मेरा बहुत मुश्किल हो रहा। एक तकलीफ हो रही मेरे को, बहुत तकलीफ हो रही मेरे कड़ा, मेरे को बहुत कड़ा है मेरे को। नहीं रोना। आपके जो काउंसलर है, वार्ड मेंबर है, कुछ भी मदद नहीं कर रहे? वोटिंग के लिए आते ना फिर आपके पास? आते करते बोले अपडेट करे भी नहीं, कैसे भी करा भी नहीं। अपना माइनॉरिटी संगम से कोई भी नहीं कोई भी नहीं। अब होता तो अच्छा बस लौट के दे, ऑर्डर लेते करते नहीं। मैं बोल रही, मैं आए तो मैं अभी भी बताती रहा, मैं बहुत मुश्किल हो रही। कितने 10 बार फिर मैं काम करना, मेरे बच्चे सही बात है, काम करना ये मेरा आदमी उठाना बोल तो बहुत मुश्किल हो रहा है। सही बात है, इसमें तो हेवी ज्यादा है, मेरे बहुत तकलीफ है। अब मैं बोल रही रेवंत रेड्डी तक जाना है, हमारे को तकलीफ है, आके करना। ऐसा है तो वोट लेना, नहीं तो नहीं लेना वोट। अब मैं बोल रही मेरी तकलीफ है, मेरे बहुत मुश्किल है, मेरे बहुत तकलीफ है, मेरे बहुत तकलीफ है। पेंशन नहीं आती, मेरा आदमी क्या भी नहीं आता, मेरे बहुत तकलीफ है। मेरा बेटा मैं मेहनत करूँ तो मेरे घर में पालना पड़ता, मेरा बहुत मुश्किल है। मैं रेवंत रेड्डी को मैं बोल रही प्लीज मेरे को एक हेल्प होना, मेरे पास तो एक हेल्प करो। मैं होना बोलते मैं आके 3 साल में काम करती आया, मैं आके पूछ लो बोलो मेरे 12,000 10,000 क्या बस होता है मेरा, क्या बस होता है। मेरे घर दिए तो बस है, मेरे घर जाती नहीं, जाती है जाती में बहुत गड़ा है मेरे को, गड़े क्यों चुके तुम एक हेल्प करो बोलो बस। मेरे क्या भी नहीं, मेरा बड़ा फोन नहीं है, मेरा बड़ा फोन नहीं है, बड़े फोन में मैं बताती थी, मेरा बड़ा फोन नहीं है, मैं छोटा फोन है, होना बोलते मैं बताती थी। सिक विलेज अम्बेडकर नगर, ये वार्ड 3 आता, मेरा नाम बोले सलमा है, बस आके पूछो बोलो। మొన్న కూడా అప్లై చేసినాము కానీ మా ఆధార్ నంబర్ నాది రాలేదు. ఇల్లు తిరుగుతా ఉన్నావు, రాజీవ్ గృహ పథకం అప్లై చేసినాం, దానికి కూడా 1000 రూపాయలు కట్టి 15 సంవత్సరాలు. ఎందుకు రాలేదు? మీ ఆధార్ నంబర్ ఎందుకు రాలేదు? మరి రాలేదు, వస్తలేదు. మరి పక్క వాళ్ళకి వచ్చింది, నాకు రాలేదు. ఏ వార్డు మీద ఎక్కడ ఉంటారు మీరు? మేము ముషిరాబాద్ సైడ్ ఉంటాం. ముషిరాబాద్ లో ఎక్కడ? వార్డ్ నెంబర్ 86. మరి మీ కార్పొరేటర్ కౌన్సిలర్ ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు? మళ్ళీ అడగలేరా వాళ్ళని? అలా అడిగితే ఏం సపోర్ట్ చేస్తలేరు వాళ్ళు. ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తలేరు? మళ్ళీ మీ ఇంటికి వస్తారు కదా ఓటు కోసం, ఓటు కోసం వచ్చారు, కాలు మొక్తారు అప్పుడు, కానీ ఇప్పుడు ఏది పట్టించుకుంటలేదు. కాలు మొక్కిరా? అప్పుడు తిరుగుతున్నాము మేము, వాస్తవం కాలు మొక్కిరా? మా ఇంట్లో కూడా అప్లై చేసినాం, అప్పుడు కూడా రాలేదు. రాజీవ్ గృహ పథకం అప్లై చేసినాము, అది కూడా రాలేదు. కేసీఆర్ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తా అన్నాడు, దగ్గరకు వచ్చినాక ఆ ఇల్లు కూడా మాకు రాలేదు. మరి ఎక్కడ పోతున్నాయి ఇల్లు? అడగలేదా? ఎక్కడ పోతున్నాయి? ఎవరేం అడిగితే ఏం సమాధానం చెప్తలేరు. ఒకరు చెప్తారు, ఒకరు చెప్పరు. తిరిగి మాకైతే చాలా. మీరు ఎన్నుకున్న నాయకులే కదా, మీకు సమాధానం చెప్పకుండా ఎట్లుంటది? ఇల్లు లేకైతే చాలా బాధపడుతున్నాం. కాదమ్మా, మీరు ఎన్నుకున్న నాయకులే కదా, ఓటేసిరు కదా, మళ్ళీ ఎవరికి ఓటేసిరు? వాళ్ళని అడిగే హక్కు మీకు ఉంటది కదా. అదే మళ్ళీ అడగలే. చెప్పిన మేము రేవంత్ రెడ్డికే వేసినాం మేము కూడా. ఇప్పుడు మీ డివిజన్ లో ఎవరున్నారు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ లీడర్? మా కాంగ్రెస్ లీడర్ తెలియదు కానీ బీజేపీ అయినా మాత్రం నవీన్ అని ఉన్నాడు. ఆయన నవీన్ ఏం చేసి మళ్ళీ అడిగిరా? నవీన్ ని మేము పోయి అడిగితే ఏం సపోర్ట్ చేయలేదు, ఏం చెప్పలేదు. చాలా కష్టం అవుతుందన్న మాకు ఇల్లు లేకపోతే. ఇంటింటికి తిరుగుకుంటా సామాన్లు మోసుకుంటూ ఉండాలంటే చాలా కష్టం అవుతుంది మాకు. ఇప్పుడు ఎంక్వైరీ చేసి మాకు ఇల్లు లేదు, ఏమి లేదు ఇంతవరకు కూడా. 2 ఏళ్ల నుంచి కిరాయి ఇళ్లలోనే ఉంటున్నాం మేము.
అమ్మ ఇట్రా అమ్మ. తల్లి ఇట్రా ఇట్రా, అమ్మ కూడా ఏడుస్తుంది. ఏడవద్దమ్మా, ఏడవద్దు. మీ బాధ లేదో చెప్పుకోవాలి కానీ ఏడవద్దు. మేము కూడా ఇల్లు ఎక్కడమ్మా, ఎక్కడ ఏ హౌసింగ్, మోలాలి హౌసింగ్ బోర్డ్ మీకు రాలేదు? రాలేదు సార్, వేరే వాళ్ళకి వచ్చింది. ఇంకా మా ఆయన ఉన్నాడు, ఆయన డ్యూటీ చేస్తేనే నా బతుకులే, నాకేం కరెక్ట్ లేదు. అర్థం చేసుకుంటాం. ఏం లేదు సార్ మీ దుఃఖం అదే, మీరు ఇంత దుఃఖం వచ్చి ఏడుస్తారు అంటే అర్థం చేసుకోవాలి, వాళ్ళు కూడా ఉన్న నాయకులు. వచ్చిందంటే ఇవాళ వచ్చినాము, పని లేక ఇవాళ రేపు అందరూ వరుస వాళ్ళు అందరూ వచ్చి పని చేసుకుంటారు. చిన్న పిల్లలు ఆయన జీతం లేదేమో, పిల్లలు లేరు, ఏం లేరు, ఎట్లా బతకాలో చెప్పు. మళ్ళీ అడగండి, మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చారు మీడియా తరఫు నుంచి, మళ్ళీ మీరు రేవంత్ రెడ్డి గారిని ఏం కోరుతున్నారు? అందుకనే వచ్చినాం సార్, మాకు డబల్ బెడ్రూమ్ రావాలా సార్, మాకు రావాలా సార్. డబల్ బెడ్రూమ్ లేకుండా ఒక్క రూమ్ ఇచ్చినా సార్, బాగుంది మాకు కిరాయి కట్టడానికి. ఏడవద్దమ్మా, ఏడవద్దు తల్లి, ఏడిస్తే ఎట్లా కూడా. పాతది ఇస్తాను, పాతది కూడా ఇయ్యలేదు సార్. కలెక్టర్ ఆఫీస్ అంతా తిరిగి వచ్చినాయి. కాదమ్మా, ఆయన అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, మీరు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉండే గతంలో, మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు ఏమైనా హామీ ఇచ్చారా? ఇచ్చారు కానీ ఇయ్యలేదు సార్. మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చింది కాబట్టి ఏదైనా ఆశ పుట్టి సార్ చేసినాం సార్, మార్పు చెందితే ఏదో మీకు సాయం చేస్తారని చెప్పేసి ఓటేసారు. ఏది లేకుండా ఉప్పు కారం వేసుకొని అన్నం ముక్కడ తినొచ్చు, కిరాయి కట్టలేకపోతున్నాం సార్ మేము. మాకు ఎవ్వరు లేరు. మీ డివిజన్ కార్పొరేటర్ ఎవరమ్మా? పేరు తెలియదు సార్ మాకు. శ్రీనివాస్ సార్. ఏం అడిగినా ఏం చేయట్లేదు. ఎందుకమ్మా ఫోటో తీస్తేనే నేను సరే ముందుకు రండి. ఏడవకమ్మా, ఏడవక తల్లి, ఏడవస్తే బాధ అనిపిస్తుంది. మా ఆయనకు దాస్తున్నా, నాకు పని చేస్తున్నా, మా ఆయనకు చాలా గుంటుంది. ఏం పని చేస్తున్నామా మీరు? నేను సంవత్సరాలు పని చేస్తా, ఆయమ్మ పని చేస్తా, లెక్క చేస్తా. నాకు ఇల్లు లేదు, గుంత లేకుండా అంత ఎంత ఉందా అంత గుంటుంది. కేసీఆర్ చేస్తాను. ఎక్కడ గుంతుంది? ఇంట్లో ఇంట్లో గుంతుంది. వర్షం నీళ్ళు వస్తే అంతా గుంత గుంత నీళ్ళు. ఎక్కడ ఇది? ఏ ఏరియా? మట్కోట్ ఏరియా, సిక్ విలేజ్. మట్కోట్ సిక్ విలేజ్ ఏరియా. మట్కోట్ అక్కడ సిక్ విలేజ్ ఎక్కడ? డైమండ్ పాయింట్ లేదు, డైమండ్ పాయింట్. ఓకే, అటే వస్తుంది అన్న. ఇంకా వస్తలేదు అసలు. మాకు ఇల్లు ఇస్తా అన్నారు, ఇంకా ఎప్పటిదాకా ఇవ్వలేదు. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి మీరు అర్జీ పెట్టుకున్నారు? మేము ఎన్ని సంవత్సరాలు? कितने साल से आप लगा ले रहे अर्जी? हम 2 साल से लगाए सर। 2 साल से लगाया? 2 साल से अब तक आइस वाला का आया, हमारा का आया ही नहीं। आइस वाला आएगा बोल के कैसा बोल सकते हैं आप? भैया हमारे घर के सामने है ना सर, हमारे घर के सामने आया, सबको आया। उनको घर है फिर भी उनको ही आया घर? हमारे को, मेरे को घर है, मेरा घर कैसा है एक बार देखो तो क्या। रेवंत रेड्डी आके खड्डे में है बोल के बोल रहे हैं आप? गड्ढे में है, पानी आया अच्छा गिरता पूरा। मेरा तो गड़ा है, मेरा आदमी हैंडीकैप है, मेरा आदमी पॉलिश मारा, कौन साधन भी नहीं आता। आपको वजीफा आ रहा? वजीफा पेंशन आ रहा? पेंशन भी नहीं आ रहा, पेंशन नहीं आ रहा, नहीं दे रहे, क्या नहीं दे रहे, क्या है बोल के। वोट तो ले रहे, मगर वोट के बराबर पूछते, वोट आके पूछते पब्लिक को क्या है वो भी पूछना आके। रेवंत रेड्डी हमारी बहुत मुश्किल हो रहा, हमारा बहुत मुश्किल हो रहा। मैं क्या तकलीफ है मैं मालूम, बहुत मुश्किल हो रहा। मेरा आदमी सो गया, मेरे बहुत मुश्किल हो रहा, एक तकलीफ हो रही मेरे को, बहुत तकलीफ हो रही मेरे गड़ा, मेरे को बहुत गड़ा है मेरे को। सही बात। नहीं रोना तो क्या रोना। आपके जो काउंसलर है, वार्ड मेंबर है, कुछ भी मदद नहीं कर रहे? वोटिंग के लिए आते ना फिर आपके पास? आते पूछते करते करते बोले अपडेट करे भी नहीं, कैंसर भी है करा भी नहीं। अपना माइनॉरिटी संगम से कोई भी नहीं गया? कोई भी नहीं। अब पता था अच्छा बोल लौट के दे, ऑर्डर नहीं थे, करते नहीं। मैं बोल रही, मैं आए तो मैं अभी भी बताती रहा, मैं बहुत मुश्किल हो रही है। कितने 10 बार फिर रही मैं, काम करना मेरे बच्चे। सही बात है, काम करना ये मेरा आदमी उठाना बोलते बहुत मुश्किल हो रहा है। सही बात है, हेवी ज्यादा है, मेरे बहुत तकलीफ है। अब मैं बोल रही रेवंत रेड्डी तक जाना है, हमारे को तकलीफ है, आके करना। ऐसा है तो वोट लेना, नहीं तो नहीं लेना वोट। अब मैं बोल रही मेरी तकलीफ है, मेरे बहुत मुश्किल है, मैं बहुत तकलीफ है, मेरे बहुत तकलीफ है। पेंशन नहीं आती, मेरा आदमी क्या भी नहीं आता, मैं बहुत तकलीफ है। मेरा बेटा मैं मेहनत करूँ तो मेरे घर में पालना पड़ता, मेरा बहुत मुश्किल है। मैं रेवंत रेड्डी में बोल रही प्लीज मेरे को एक हेल्प होना, मेरे पास तो एक हेल्प करो। मैं होना बोलते मैं आके 3-4 मिनट में काम करती आया, मैं आके पूछ लो, बोलो मैं 12,000 10,000 क्या बस होता, मेरा क्या बस होता। मेरे घर दिए तो बस है, मेरे घर जाती नहीं जाती है,
जाति में बहुत गड़ा है मेरे को, गड़े क्यों है? क्या तुम एक हेल्प करो, बोलो बस इतना मेरे क्या भी मैं मेरा है। बड़ा फोन नहीं है, मेरा बड़ा फोन नहीं है, बड़े फोन में मैं बताती थी, मेरा बड़ा फोन नहीं है, मैं छोटा फोन है, फोन बोलते मैं बताती थी। सिख विलेज अम्बेडकर नगर, ये वार्ड 3 आता, मेरा नाम बोले सलमा है, बस आके पूछो बोलो। మొన్న కూడా అప్లై చేసినాం కానీ మా ఆధార్ నంబర్ నాది రాలేదు. ఇల్లు తిరుగుతా ఉన్నావు. రాజీవ్ గృహ పథకం అప్లై చేసినాం, దానికి కూడా 1000 రూపాయలు కట్టి 15 ఎందుకు సంవత్సరాలు రాలేదు? మీ అవుతుంది. ఆధార్ నంబర్ ఎందుకు రాలేదు? మరి రాలేదు, వస్తలేదు. మరి పక్క వాళ్ళకి వచ్చింది, నాకు రాలేదు. ఏ వార్డు మీది? ఎక్కడ ఉంటారు మీరు? మేము ముషిరాబాద్ సైడ్ ఉంటాం. ముషిరాబాద్ లో ఎక్కడ? వార్డ్ నెంబర్ 86. మరి మీ కార్పొరేటర్ కౌన్సిలర్ ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు? మళ్ళీ అడగలేరా వాళ్ళని? అలా అడిగితే ఏం సపోర్ట్ చేస్తలేరు వాళ్ళు. ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తలేరు? మళ్ళీ మీ ఇంటికి వస్తారు కదా ఓటు కోసం. ఓటు కోసం వచ్చారు, కాలు మొక్తారు అప్పుడు, కానీ ఇప్పుడు ఏది పట్టించుకుంటలేదు. కాలు మొక్కిరా అప్పుడు? తిరుగుతున్నాం మేము. వాస్తవం కాలు మొక్కిరా? ఇంట్లో కూడా అప్లై చేసినాం, అప్పుడు కూడా రాలేదు. రాజీవ్ గృహ పథకం అప్లై చేసినాము, అది కూడా రాలేదు. కేసీఆర్ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తా అన్నాడు, దగ్గరకు వచ్చినాక ఆ ఇల్లు కూడా మాకు రాలేదు. మరి ఎక్కడ పోతున్నాయి ఇల్లు? అడగలేదా? ఎక్కడ పోతున్నాయి? ఎవరేం అడిగితే ఏం సమాధానం చెప్తలేరు. ఒకరు చెప్తారు, ఒకరు చెప్పరు. తిరిగి తిరిగి మాకైతే చాలా మరి మీరు ఎన్నుకున్న నాయకులే కదా, మీకు సమాధానం చెప్పకుండా ఎట్లుంటది? ఇల్లు లేకైతే చాలా బాధపడుతున్నాం. కాదమ్మా, మీరు ఎన్నుకున్న నాయకులే కదా, మీరు ఎన్నుకున్న నాయకులే కదా, ఓటేసిరు కదా, ఓటేసినాము. మళ్ళీ ఎవరికి ఓటేసిరు? వాళ్ళని అడిగే హక్కు మీకు ఉంటది కదా. ఉంటది. అదే మళ్ళీ అడగలే. చెప్పిన మేము రేవంత్ రెడ్డికే వేసినాం. మేము కూడా ఇప్పుడు ఓటు. ఆ. మీ డివిజన్ లో ఎవరున్నారు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ లీడర్? మా కాంగ్రెస్ లీడర్ తెలియదు కానీ బీజేపీ అయినా మాత్రం నవీన్ అని ఉన్నాడు. ఆయన నవీన్ ఏం చేసి మళ్ళీ అడిగిరా నవీన్ ని? మేము పోయి అడిగితే ఏం సపోర్ట్ చేయలేదు. మాకు ఏం సపోర్ట్ సమాధానం ఏం చేస్తారు? చెప్పలేదు. చాలా కష్టం అవుతుందన్న మాకు ఇల్లు లేకైతే ఇంటింటికి తిరుగుకుంటా సామాన్లు మోసుకుంటూ ఉండాలంటే చాలా కరెక్ట్, ఇబ్బంది కష్టం అర్థం. అవుతుంది మాకు. ఇప్పుడు కొని ఏడుస్తే మాత్రం ఏడవద్దు. ఏనాళ్ళకి ఇయ్యాలి కదా, చేయండి, ఎంక్వైరీ చేసి మాకు ఇవ్వండి. మాకు ఇల్లు లేదు, ఏమి లేదు ఇంతవరకు కూడా. ఏళ్ళ నుంచి కిరాయి ఇళ్ళనే ఉంటున్నాం మేము. అమ్మ ఇట్రా, తల్లి ఇట్రా ఇట్రా. అమ్మ కూడా ఏడుస్తుంది. ఏడవద్దమ్మా, ఏడవద్దు. మీ బాధ లేదో చెప్పుకోవాలి కానీ ఏడవద్దు. మేము కూడా ఇల్లు ఎక్కడమ్మా? ఎక్కడ ఎక్కడ? ఏ హౌసింగ్? మౌలాలి హౌసింగ్ బోర్డ్ మీకు రాలేదు? రాలేదు సార్, వేరే వాళ్ళకి వచ్చింది. ఇంకా మా ఆయన ఉన్నాడు, ఆయన అరే. డ్యూటీ చేస్తేనే నా బతుకులే, నాకేం కరెక్ట్, అర్థం లేదు. చేసుకుంటాం. ఏం లేదు సార్ మీ మాకు. దుఃఖం అదే, మీ ఇంత దుఃఖం వచ్చి ఏడుస్తారు అంటే అర్థం చేసుకోవాలి. వాళ్ళు కూడా ఉన్న నాయకులు. వచ్చిందంటే ఇవాళ వచ్చినాము, పని లేక ఇవాళ రేపు అందరూ వరుస వాళ్ళు అందరూ వచ్చి పని చేసుకుంటారు. చిన్న పిల్లలు ఆయన జీతం లేదేమో, పిల్లలు లేరు, ఏం లేరు, ఎట్లా బతకాలో చెప్పు. ఆ. మళ్ళీ అడగండి. మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చారు మీడియా తరఫు నుంచి, మళ్ళీ మీరు రేవంత్ రెడ్డి గారిని ఏం కోరుతున్నారు? అందుకనే వచ్చినాం సార్, మాకు డబల్ బెడ్రూమ్ రావాలా సార్, మాకు రావాలా సార్. డబల్ బెడ్రూమ్ లేకుండా ఒక్క రూమ్ ఇచ్చినా సార్, బాధగా ఉంది మాకు కిరాయి కట్టడానికి. ఏడవద్దమ్మా, ఏడవద్దు, ఏడవద్దు, ఏడవద్దు తల్లి. ఏడుస్తే ఎట్లా కూడా. పాతది ఇస్తాను, పాతది కూడా ఇయ్యలేదు సార్. కలెక్టర్ ఆఫీస్ అంతా తిరిగి వచ్చినాయి. కాదమ్మా, ఆయన అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, మీరు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉండే గతంలో, మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు ఏమైనా హామీ ఇచ్చారా? ఇచ్చారు కానీ ఇయ్యలేదు సార్. మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చింది కాబట్టి ఏదైనా ఆశ పుట్టి సార్ చేసినాం సార్. మార్పు చెందితే ఏదో మీకు సాయం చేస్తారని చెప్పేసి ఓటేసారు. ఏది లేకుండా ఉప్పు కారం వేసుకొని అన్నం గుడ్డ ముక్కడు తినొచ్చు. కిరాయి కట్టలేకపోతున్నాం సార్ మేము, మాకు ఎవ్వరు లేరు. మీ డివిజన్ కార్పొరేటర్ ఎవరమ్మా? పేరు తెలియదు సార్ మాకు. శ్రీనివాస్ సార్. ఏం అడిగినా ఏం చేయట్లేదు. హెల్ప్ చేస్తాను. ఎందుకమ్మా ఫోటో తీస్తేనే నేను సరే ముందుకు రండి. ఏడవకమ్మా, ఏడవక తల్లి. ఏడవస్తే బాధ అనిపిస్తుంది. డబల్ బెడ్రూమ్ ఒక్క రూమ్ అని వేసి సార్.